ஏனென்று சொன்னால் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் வாக்களித்தவர், வாக்கின்படியாக நம்மோடு ಕೂಡ இருக்கிற ದೇವನ್. ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾವಿರಬೇಕು, ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಯೆಹೋಶುವನಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಸೆ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಪೂರ್ಣ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಡಕ್ಕಾದರೂ ಬಲಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಬೇಡ. ತಮಿಳ படிங்கம்மா. என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணங்களின்படி செய்ய கவனமாக இருக்க மறவதையும் அதை விட்டு வலது புறமும் இடது புறமும் ವಿಲಗಾದಿರ್ಪಾಯಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ದೇವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಬಲಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರಬೇಕು. நிறைய நேரங்களில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா முதலாவது எங்கே ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್? ನಮಗೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ತೀರಿ ನಾವು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. அப்படிதானே? என்ன ஜெபம் பண்ணி என்னத்த ಕಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಂಡ್ರಿ? ஆனால் வேத வசனம் சொல்லப்படுகிறது, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று. ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? சொல்லுங்கள. அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம்? ஏதோ ஒரு புறம் சாஞ்சிட்டோம். அது இடது புறமோ வலது புறமோ தெரியாத ನಾವು ಸಾಂಜಿಟ್ಟோம். அப்படிதானே? ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಡ ಕಡೆನೋ ಅಥವಾ ಬಲ ಕಡೆನೋ ಜಾರೋದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಹೋಗದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿದ ಮುಖಗಳು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. என்னை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை, வெக்கப்பட்டு போவதில்லை, பிரகாசம் அடைந்து. எந்த நிலைமை இருந்தாலும் சரி, அவரை மட்டுமே நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்கும் போது நம்ம என்ன அசைக்கப்படுவதில்லை. அதான் அவர் சொல்றாரு, தாவீது அழகா சொல்றாரு, கர்த்தரே என் வலது பாரசத்தில் வைத்திருக்கிறேன், ನಾನು ಅಸೈಕಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನನ್ನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ கதலுவதில்ல. அப்போ எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு முன்பதாக இருக்க வேண்டியது உலகம் அல்ல, மனுஷன் அல்ல, உலக காரியம் அல்ல, ஆண்டவரே நமக்கு முன்பதாக வைத்திருக்க வேண்டும். ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಉರುದುಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಜಾರ್ದಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಕಾದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? என்ன நடக்கும்? உலகத்தை பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் நம்ம விழுந்துடுவோம். ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾವು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் விழாதபடிக்கு தேவன் நம்மை பாதுகாக்க அவர் வல்லவராய் இருப்பார். தேவச்சனமே,
ಆಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்படி வேத வசனத்தில் தேவனுக்கு ஏற்றபடி தேவ சித்தத்தின்படி நடந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு 2 காரியங்களை குறித்து நாம் தியானிப்போம். ஆதியாகமம் 26வது அதிகாரம் 3வது வசனம். ஆதிகாண்ட 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. இந்த தேசத்தில் வாசம் பண்ணு, நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்களை யாவையும் தந்து உன் தகப்பனாகிய ஆபிரமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை ನೆರವೇற்றுவேன். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಮ್ಮ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ನೇಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆபிரகாம் ஆண்டவர் சொன்னபடி அப்படியே கீழ்ப்படிந்தார். ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை அப்படியே நிறைவேற்றினார். ஆனால் இப்போ இந்த வாக்குத்தத்தத்தை யாருக்கு சொல்றாரு? ಸತ್ತಮ ಸೊಲ್ಲಂಗ್ಲೈ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಈಸಾಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿನಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆಬ್ರಾಮನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದರು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இங்க அழகா சொல்றாரு, உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாம் நான் சொன்னபடி அப்படியே கீழ்ப்படிந்து நடந்தார், சொன்னபடி செய்தார். அதை நினைத்து நான் உன்னை என்ன செய்ய போறேன்? ஆசீர்வதிக்கிறேன், உன் சந்ததியை ஆசீர்வதிக்கிறேன். நீங்க கீழ்ப்படிந்து நடந்தீங்களன்னு சொன்னா உங்களுடைய சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும், உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அது வேணுமா வேண்டாவா? ಅದು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಈಗ ಇಂದು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅನೇಕರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒப்புக்கொள்கிறா? ஒத்துக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு நாம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு, ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு, ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்கு நமக்கு பின்ன ஒரு பெரிய கூட்டமே நமக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறது. தேவச்சனமே பலர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது மட்டும் இல்லை, நம்முடைய தாயும் தகப்பன் நமக்காக என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க? இடைவிடாமல் ஜெபித்துட்டு இருக்காங்க. என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும், என் பிள்ளைங்க ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆனால் நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு, நம்முடைய சந்ததிக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம நேரத்தை ஒதுக்கி ஜெபிக்கிறோம்? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ? ಆಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம் தேவ சித்தத்தின்படி நடந்து அதன்படி நடக்கும்போது, அதன்படி நாம் செயல்படும்போது தேவன் நம்முடைய சந்ததியை
ஆசீர்வதிப்பார். அது வசனத்தின் ஆಧಾರமாಗದ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಅವರು சொன்னது சொன்னபடி செய்து முடிக்கிறவர். ஆனால் அவர் செய்யணும்னு சொன்னால் முதலாவது நமக்கு கீழ்ப்படியணும். ஆபிரகாமை அழைக்கும்போது எத்தனை விதமான ஆசீர்வாதங்களினால ஆசீர்வாதித்தார், ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದರು. ಕೇಳಿ ಮಟ್ಟು ಕೇட்காதீங்கன்றீங்களா? பிரச்சனை மாத்திர கேள்படி. அப்படிதானே? 7 விதமான ஆசீர்வாதங்கள் அவர் கொடுத்து அவர் என்ன செய்கிறாரு? ಅಳಿಕ್கிறார். 7 ರೀತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಶವನ್ನು, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇನು ಮಾಡ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. உன் தகப்பன் வீட்டையும் இந்த தேசத்தையும் விட்டு நீ என்ன செய்ய, நான் காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போன்னு சொல்கிறார். அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு சொன்னால் வாங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது என்ன செய்கிறோம்? அந்த லொக்கேஷன் அனுப்புங்கன்ட்டு கேட்குறோம். அந்தளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? பக்கத்தில் இருந்தாலையும் ಲೊಕೇಶನ್ ಅನುಪಂಗಂಟು ಕೇಳ್ಕರೋ. ಅಪ್ಪಡಿದಾನೆ? ಹಾಗೆ ತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೀವೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ஏதாவது கேட்டாரா? ஆண்டவரே எப்படி வரணும், எந்த வழியில் போகணும், ஏதாவது கேட்டாரா? எதுவுமே கேட்கல. சொன்ன உடனே அப்படியே என்ன செஞ்சார்? கீழ்ப்படிஞ்சார். அப்போ ஆண்டவர் நமக்குள்ளாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம், அவருடைய வார்த்தைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? அப்படியே ಕೀழ்ಪಡಿನು, ಒಬೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಆತನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾದರೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆபிரகாம் நிமித்தமாக உலகமே என்ன ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. அட்லீஸ்ட் நம் நிமித்தமாக நம்ம குடும்பமாவது ஆசீர்வாதத்தோடு கூட இருக்கணும். ஆசீர்வாದத்தோடு ಕೂಡ இருக்கணும்னு நாம் என்ன செய்யணும்? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾರ್ತೆಗೆ ಕೀழ்ಪಡಿನು, ವಾರ್ತೆಗೆ ಕೀழ்ಪಡಿನು. வார்த்தையின்படி நடப்பதற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும். இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? உபாகமம் 28வது அதிகாரத்தை படிச்சிங்களன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. படிச்சிருக்கீங்களா? ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಡೆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು? ಅಷ್ಟೇ? 6 ಜನನ ಹೇಳೇನ? 8 ಅಷ್ಟೇ? போதும் படிக்காதீங்க, வீட்டில் படிங்க. அது நிறைய இருக்கு. அப்போ தேவனுடைய நியமங்களை நம்ம என்ன செய்யணும்? கை கொள்ள வேண்டும், அதன்படி நடக்கணும். இங்க ஆபிரகாம் நிமித்தமாக ஈசாக்கு என்ன செய்றாரு? அதே ஆசீர்வாதத்தை அப்படியே தொடர்ந்து பெறுகிறார். அப்போ நாம நம்முடைய சந்ததிக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? கொடுக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன செய்யணும்? அவரை மட்டுமே பார்க்கணும், ಅವರೇ ಮಟ್ಟಮೇ ಸಾರ್ந்திರ್ಕணும். ದೇವರನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆತನೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ.
ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತಾರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಜನವೇ. அவர் எப்படி உதவி செய்வார்? யார் மூலமாவது உதவி செய்வார். அவர் வந்து செய்யணுன்ட்டு அவசியம் கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பரிசுத்தவான்களுக்கு கிடையாது, நீதிமான்களுக்கு கிடையாது. எலியாவை காகை கொண்டு போஷித்த தேவன் நம்மையும் அந்த நேரத்துக்கு நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அவர் ವಲ್ಲವರ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಷ್ಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ஆகிய ஆபிரமுடைய தேவன், பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருந்து என் ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரகாமின் நிமித்தம் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்றார். ஹல்லேலூயா. இது யாருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தம்? மறுபடியும் சொல்றாரு, என் தாசனாகிய ஆபிரகாமு, அவன் நிமித்தமாக மறுபடியும் நான் என்ன செய்றவன அதே ஆசீர்வாதத்தை சொல்றாரு. ஸோ அப்போ அவர் சந்ததியாக ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். ஒருவரை ஆசீர்வதித்து இன்னொருவரை ஆசீர்வதிக்க விடமாட்டாரு. ஏன்னா ஆனா நம்ம செய்ய வேண்டியது கீழ்ப்படியணும், ಅದನ್ಬಡಿ ನಡ್ಕணும். ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನೀವು 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, 28வது அதிகாரம் 15வது வசனம். நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்றார். இது யாருக்கு சொல்றாரு? யாக்கோபுக்கு சொல்றாரு. அதுக்கு முன்பகுதியெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களன்னு சொன்னா ஒரு பெரிய ಕಥೆಯೇ இருக்கும், அப்படிதானே? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದೋದು, ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನೀನು ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಹೊರತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಇದು ಹೆಂಗ நடக்குதுன்னு சொன்னா, எங்க நடக்குது? இது எங்க சொல்லப்படுகிறது? யாக்கோபுக்கு எந்த நேரத்தில் ಇದು சொல்லப்படுகிறது? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ? ಇದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 10வது வசனத்திலிருந்து அவர் காணக்கூடிய அந்த கனவுல என்னென்ன நடக்குதோ அது அத்தனையும் அப்படியே எழுதியிருக்கப்பட்டு இங்க கனவுல சொல்றாரு. ஆனா உடனே அந்த மனுஷன் என்ன செய்யற பாருங்களேன், 16, 17 வசனங்களை படிங்க. யாக்கோபு நித்திரை தெளிந்து விழித்தபோது மெய்யாகவே கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறார், இதை நான் அறியாதிருந்தேன் என்றார். அவன் பயந்து, இந்த ஸ்தலம் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கிறது, இது தேவனுடைய வீடே அல்லாமல் வேறல்ல, இது வானத்தின் வாசல் என்றார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் படுத்திருந்த ஒரு இடம், அது எங்க படுத்திருந்தாரு? அவர் ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರು?
ಅರಣ್ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಲೆದಿಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಬ್ಬರು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಭಯಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, எதுவுமே இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு ஏதோ இந்த பார்க்கில் உக்காந்துட்டு ஜாலியாக இருப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் நம்ம ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உட்காரோம். கனவுல பார்த்த அந்த காரியத்துக்காக நடுங்கிறார் அவர். இது மெய்யாகவே இது பயங்கரமான இடம். இந்த இடத்துல தேவன் இருக்கிறார். இது வானத்தின் வாசல். நம்ம அந்த பயத்தோடு கூட தேவ சமூகத்துக்கு வரும்போது நிச்சயமாக தேவன் என்ன செய்வார்? நம்மோடு கூட இடைப்பட அவர் வல்லவர். தேவ ಜನமே, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. அந்த அளவுக்கு பயப்படுறாரு, நடுங்கிறாரு. அதை பார்த்துதா ஆண்டவர் அவருக்கு சொன்னபடி எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். அந்த தேவ பயம் முதலாவது நமக்குள்ளாக வரணும். நம்ம மனுஷனை பார்த்து பயப்படுறோம்லையோ, தேவனை பார்த்து தேவனுடைய காரியங்களை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறதில்ல? பயப்படுறதில்ல. ஒத்துக்கிறீங்களா? தேவன் என்னை பார்க்கிறார் என்ற அந்த உணர்வு நமக்குள்ளாக இருந்தாலே அந்த தேவ பயம் நிச்சயமாக நமக்குள்ளாக இருக்கும். ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮೀರಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. இது செய்ய மாட்டோம். அது சின்ன காரியமா இருந்தாலும் சரி, பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி, எதுவும் நம்மளால செய்ய முடியாது அவருக்கு ವಿರೋಧமாக. ದೇವ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ರು ಸರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. இவர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லா இடங்களிலும் தேவனுக்கு முதல்ல எடுத்து கொடுத்து தேவனோடு கூட ஐக்கியமாக இருந்தபடினால அழகா அவர் சொல்றாரு, நான் இந்த வெறும் கையோடு கோலோடு போனேன், ஆனா இப்ப நான் எப்படி வந்துட்டு இருக்கேன்? இரு ಪರಿವಾರங்களோடு ಕೂಡ ನಾನು வந்துட்டு இருக்கேன். ಈ ಒಳೆನೂ ದಾಟವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು 2 ಪರಿವಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவர். எப்போ? அவருக்கு பயப்படும் போது, அவருக்கு கீழ்ப்படியும் போது, அவர் சொன்னபடி நடக்கும் போது. 2ರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತನು. ಯಾವಾಗ? ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಾಗ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗಂದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನುದಿನವೂ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಯಜ್ಞ? ಸ್ತುತಿಯ ಯಜ್ಞ. துதிக்கணும், அதிகமா தேவனை துதிக்கணும். இன்று நாள் காலை முதல் சாயந்தரம் வரைக்கும் ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்திருக்கிறார். ராத்திரி நேரத்தில் எவ்வளவு நேரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அதுக்காக நாம் நன்றி சொல்றோம். ಒಂದು ஆபத்துக்கள் மத்தியில், விபத்துக்கள் மத்தியில், நமக்கு கண்ணு தெரியாத ஒரு செகண்ட்ல நம்முடைய ஜீவன் போகக்கூடிய அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்காரு? பாதுகாத்து இருக்கிறார். எவ்வளவு நேரம் அதுக்கு நன்றி சொல்லுகிறவர்களாக நம்ம இருக்கிறோம். ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.
கொஞ்சம் நம்ம ஆராயும் தேவச்சனமே. பொது வருடத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய நாம் புதுமையான காரியங்களுக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, தேவன் தரக்கூடிய அந்த புதியதான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக இருக்கணும் என்று சொன்னால், முதலாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது தேவ வார்த்தையின் கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருக்கணும், ದೇವ ಸಿದ್ಧತಿನಬಡಿ ನಡೆக்கிறವர்களாக இருக்கணும். ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನು, ಆತನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕ ಶಕ್ತನು. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವ್ರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡುತ್ತೆ. என்ன நடக்கும்? ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு என்னோடு கூட இருக்கிறேன்ட்டு. நடு ரோட்ல வண்டி ஓட்டு போனா என்ன ஆகும்? ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார், ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதன்படி நம்ம என்ன செய்யணும்? செயல்படணும், ನಡಕணும். ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ನಡೀಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. அவரை போல ஒரு நல்ல போதகரை நம்ம யாரால் பார்க்கவே முடியாது, எந்த காலேஜ்லையும் பார்க்க முடியாது, எந்த ಕಲ್ಲೂರಿಲಿಯೂ பார்க்க முடியாது, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕರು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ನೀನು ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய பாதைகளை காட்டுவேன். அந்த போதனைக்கு எப்ப நம்ம காத்திருக்கணும்? ಯಾವ ಕಾದಿರಬೇಕು? அதிகால வேளை என்னை தேடுகிறவன் கண்டடிவான். அதிகால வேளையில தேவ சமூகத்துல நாம் காத்திருக்கும் போது அந்த நாளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்கு போதிப்பார், சொல்லுவார். நீ இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும், இந்த இடத்துக்கு போகணும், இந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது, இது பேசணும், இது பேசக்கூடாது. ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ அறிவுಂಟು? 7 பேர் இது உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்த்திருக்கீங்க. ಆಮೇನ್. ಕರ್ತರು ಉங்களை ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗ. ಸೊ ಅತಿ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವ ಜನವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದದ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನು. ஸோ நம்ம எப்படி நடக்கணும் அது கூட நமக்கு சொல்றாரு. இந்த இடத்துக்கு போ வேண்டாம் அதுவும் சொல்றாரு. ஏன்னா அவர் நம்மை ತಾಯಿலும் ಮೇಲಾಗ ನೇಸಿக்கிறವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ತಾಯಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? யோசிப்பாங்க, இது கொடுத்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிடுமா? இந்த உலக தாய் அந்த அளவுக்கு யோசிக்கும்போது பரமபிதா எந்த அளவுக்கு யோசிப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிங்களேன். என்னுடைய பிள்ளைக்கு இது சரியா சரியில்லைன்ட்டு அவருக்கு தெரியும். நல்லதுதா அவர் கொடுப்பார். ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅರಿದಿರುವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பொல்லாதவர்கள் நாம் யாரா? வசனம் அப்படிதான் சொல்லப்படுகிறது. பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பரமபிதா அதிக நிச்சயம் அல்லவா? அதிக நிச்சயம் அல்லவா? அப்ப அந்த நிச்சயத்தோடு கூட நம்ம இருக்கணும். என் தேவன் எனக்கு எல்லாமும் ಮೇನ್ಮಯಾನದೇ செய்வார், ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದೇವಜನವೇ. 31வது அதிகாரம் 3வது வசனம், 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕರ್ತರ್ ಯಾಕೋಬೆ ನೋಕಿ நீ திரும்பி போ, நான் உன்னோடு கூடனே இருப்பேன் என்றார். அல்லேலூயா. ಯಾಕೋಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಕಟ್ಟಳೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗು, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೀ ಕೈ ನೀಡಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ 2 ಪರಿವಾರಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗೂ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன். அப்போ நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்ற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கணும்னா நாம் கீழ்ப்படியவர்களாக இருக்கணும், ತಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೇವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳು. 39வது அதிகாரம் 2-3 வசனங்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தமிழ்ல படிங்கம்மா. கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தார், அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான், எகிப்தனாகிய தன்னுடைய எஜமான் வீட்டிலே இருந்தான். கர்த்தர் அவனோட இருக்கிறான் என்று அவன் செய்கிற யாவையும் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணுகிறார் என்று எஜமான் கண்டு யோசேப்பின் இடத்துல தயவு வைத்து அவனை தன் ஊழியக்காரனும் தன் வீட்டுக்கு ஆக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புவித்தான். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு அந்நியனுக்கு தெரியுது, பாஸ்டர் அதான் சொல்லிட்டாரு, பேய்க்கு தெரியுது ஆனா நமக்கு தெரியலன்ட்டு, அப்படிதானே? ஒரு அந்நியனுக்கு தெரியுது யோசேப்போடு யார் இருக்காங்கன்ட்டு, ஆண்டவர் இருக்கிறாருன்ட்டு. அவன் கையிட்டு செய்யக்கூடிய எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று. ஆனா உடன் பிறப்புக்கு தெரியல, அப்படித்தானே? ಹಾಗೆತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೈಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? மாறுதுரும். அதனால தான் விற்று போட்டார்கள். அது மட்டும் இல்ல, அவங்களுக்கு வந்ததே என்ன தெரியுமா? என்னது? யோசேப் மீது அவங்களுக்கு வந்தது என்ன? பொறாமை, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತದೋ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾತನೋ ಶಕ್ತನು ಅನ್ನೋದನ್ನು யோசேப்பிನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. அவர் சொன்னது சொன்னபடி நடத்து முடிக்கிறார் என்பதற்கு யோசேப்பு நமக்கு ஒரு பெரிய சாட்சி. பார்க்கல இது எப்படிதான் நடக்குதுன்ட்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? விற்று போட்டாங்க. ஆனா தேவன் யோசேப்போடு இருந்தபடினால அடிமையாக சென்றவர் அரசனாக மாறினார். அரசனாக மாறினார். அதிகாரி அரசனாக மாறினார். என்ன பார்வோனுக்கு அடுத்தது யோசேப்பு தான். அவர் சொல்றாரு, அவருடைய கட்டளை இல்லாம யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது? கையே ஆகிலும் காலே ஆகிலும் என்ன செய்யக்கூடாது? அசைக்கூடாது. அந்த ஆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೈ ಕಾಲು ಸಹ ಆಡಿಸಬಾರ್ದು. அப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் எந்த அளவுக்கு அவருடைய வார்த்தையில உண்மை உள்ளவர், உறுதி உள்ளவர் என்று கொஞ்சம் யோசிங்களேன்.
ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಂದೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ದೇವಚನವೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದನ್ನು ಹಾಗೇ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋವಾಗ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದುಂಟು. ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯೋದಕ್ಕಾತನ ಶಕ್ತನು. நம்ம தேவனுக்கென்று வைராக்கியமாக இருக்கும்போது செய்யாத காரியங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கும். சிச்சையோ அவமானமோ நிந்தையோ ஏதோ நேரத்திலும் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை விடுவிக்க அவர் வல்லவர், பாதுகாக்க வல்லவர். கடைசியா அந்த ஒரு 2 வசனங்களை பார்த்து நம்ம முடித்துக் கொள்ளலாம். அதே 39வது அதிகாரம் 21, 23 வசனங்கள். யோசேப்பின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்து அங்கே அவன் செய்த எல்லாவற்றையும் யோசேப்பு செய்வித்தான். ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಮ್ಮ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸೆರೆ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದಯೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲವರನ್ನು ಯೋಸೇಫನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ யோசேப்பனே ಮಾಡಿದನು. ஹல்லேலூயா. இவரு முதலாவது ஒரு அடிமைக்கு வீட்டுல என்ன எல்லாவற்றையும் அவர்களுடைய கைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இப்ப ஆண்டவர் வல்லவராக கடந்து வந்திருக்கிறார். தேவச்சனமே, நம்ம யாரும் எழுந்து நிற்போமா? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ದೇವಚನವೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಸೆರೆ ವಾಸ ಅಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿ, ನೀವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಚನವೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರ ಕಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ರಿ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಯನ್ನು ಮಾತೋದಕ್ಕ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಜನವೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತನ ಮಹಿಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಜನವೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.